رات خاموش تھی، لیکن ہوا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، جو سیاہ پہاڑیوں اور گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے اور پرانے اصولوں پر عمل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ رات کے وقت جنگل میں نہ جایا جائے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں عجیب مخلوقات رہتی ہیں، روحیں، سرگوشیاں اور سائے، جو انسانی دنیا سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک نابینا شخص گاؤں کے کنارے رہتا تھا۔ اس کا نام عمران تھا۔ وہ بچپن میں اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا، اور اس کے بعد سے اس نے بغیر دیکھے جینا سیکھ لیا تھا۔ اس کی دنیا آوازوں، خوشبوؤں اور محسوسات سے بھری ہوئی تھی۔ وہ پتوں کی سرسراہٹ سن سکتا تھا، سورج کی حرارت محسوس کر سکتا تھا، اور ہوا کی چھونے سے وقت کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ عمران مہربان اور نرم دل انسان تھا، مگر اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ اس پر ترس کھاتے اور کچھ اسے منحوس سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ شخص کسی بددعا کا شکار ہے، لیکن عمران خود کو بدقسمت نہیں سمجھتا تھا۔ وہ صرف تنہا محسوس کرتا تھا۔ ہر رات وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے قریب بیٹھ جاتا، ہوا کی آواز سنتا اور خود سے باتیں کرتا۔ ایک رات ہوا کچھ مختلف محسوس ہوئی۔ وہ زیادہ سرد تھی، تیز اور جیسے کسی کو پکار رہی ہو۔ عمران الفاٹے کھڑا ہوا اور اس ہوا کے پیچھے چل پڑا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کیوں۔ اس کا دل پرسکون تھا، لیکن اس کے قدم خود بخود حرکت کر رہے تھے۔ وہ درختوں کی آواز اور فضا میں گونجتی سرگوشی کا پیچھا کرتا رہا۔ راستہ ہموار نہیں تھا۔ وہ آہستہ چلتا رہا، ایک چھڑی کی مدد سے راستہ تلاش کرتا ہوا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر جاتا گیا، خاموشی گہری ہوتی گئی۔ نہ پرندے، نہ کیڑے، ایک بس ہوا اور وہ نرم سی سرگوشی۔ اچانک وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس کی چھڑی دور جا گری۔ وہ زمین پر ہاتھ پھیرنے لگا مگر چھڑی نہ ملی۔ زمین گیلی تھی اور جڑوں سے بھری ہوئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، آہستہ آہستہ سانس لیتا رہا۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر ایک نرم سی آواز سنائی دی۔ وہ آواز تیز نہ تھی، لیکن واضح اور مہربان تھی۔ میں بھی تم سے یہی پوچھ سکتی ہوں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو، اے نابینا؟ عمران حیران ہوا۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز نہیں آئی تھی۔ وہ آواز ہوا کی مانند تھی، جیسے ہلکی سی سرسراہٹ۔ عمران مسکرایا۔ مجھے نہیں معلوم، ہوا مجھے یہاں لے آئی۔ آواز نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ ہوا بہت کچھ لاتی ہے، مگر کم ہی لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، عمران نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر آواز نے پھر کہا، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جگہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کیسا ہوں، مگر میرا ارادہ نقصان پہنچانے کا نہیں ہے۔ آواز قریب آ گئی۔ تم نابینا ہو، پھر بھی اندھیرے میں چلے آئے۔ کیا تم بہادر ہو یا بے وقوف؟ شاید دونوں، عمران نے کہا اور پھر مسکرا دیا۔ آواز نے آہ بھری۔ آؤ، میں تمہیں واپس لے چلتی ہوں۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں تمہیں مل گئی۔ عمران کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کچھ ٹھنڈا، مگر نرم سا، اس کی انگلیوں کو چھوا۔ جیسے کوئی ہاتھ ہو، مگر ہوا سے بھی ہلکا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ درختوں میں سے گزارتا رہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ آواز رکی۔ نور، میرا نام نور ہے۔ شکریہ، نور۔ تم بہت مہربان ہو۔ مجھے مہربان نہیں ہونا چاہیے، نور نے کہا، مگر میں تمہیں یہاں چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ عمران نے محسوس کیا کہ راستہ آسان ہو رہا ہے۔ جنگل کی آوازیں واپس آ رہی تھیں۔ اسے دوبارہ جھینگر اور الو کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ تم انسان نہیں ہو، کیا تم جن ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، نور نے کہا، میں ایک جن ہوں۔ عمران خاموش رہا۔
وہ जिन्नों की कहानियां सारी जिंदगी सुनता आया था। कुछ अच्छे होते थे, ज्यादातर नहीं। मगर ये जिन उसकी मदद कर रहा था। इसकी आवाज नरम थी और छूने में शफकत थी। क्या तुम अब डरते हो? नूर ने पूछा। नहीं, इमरान ने कहा। मुझे खौफ नहीं आता। मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। नूर राग गई। हल्का? मगर तुम तो नाबीना हो। रोशनी हमेशा देखी नहीं जाती, इमरान ने कहा। कभी कभी महसूस की जाती है। नूर काफी देर तक खामोश रही। फिर इसने कहा, तुम अजीब हो। और तुम भी, इमरान ने जवाब दिया। वो जंगल के किनारे पहुंच गए। नूर ने इसका हाथ छोड़ दिया। इमरान ने खिले मैदान की ठंडी हवा को महसूस किया। अब मैं तुम्हें दोबारा देख सकूंगा? इमरान ने पूछा। तुम ऐसा क्यों चाहोगे? मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। कि तुमने मेरी मदद की। और तुम्हारी आवाज तन्हा नहीं लगती। नूर ने कोई जवाब ना दिया। फिर आहिस्ता से कहा, कल फिर आना। मैं यहीं होंगी। इमरान मुस्कुराया। वो मुड़ा और अपने घर की तरफ चलने लगा। इसे अपनी छड़ी की जरूरत ना थी। रास्ता अब कुछ और लग रहा था, जैसे कुछ बदल गया हो। जैसे इसके अंदर कुछ जाग गया हो। इस रात के बाद वो बार बार जंगल गया। नूर हमेशा उसकी मुंतज़िर होती। वो उसे सितारों, दरख्तों और छपी हुई चीज़ों के बारे में बताती। वो जिन्नों की दुनिया के बारे में बताती, उसकी खूबसूरती और उसका दुख। इमरान सुनता रहता। वो अपनी कहानियां भी सुनाता, अंधेरे में जीने की, तन्हाई की, और जिंदगी को मुख्तलिफ अंदाज से महसूस करने की। नाबीना इंसान और जिन लड़की करीब आ गए। वो दोनों अलग दुनिया के तन्हा लोग थे। मगर जंगल की खामोशी में इन्होंने एक दूसरे में कुछ पा लिया। ना जादू, ना ताकत, बस एक समझ, एक एहसास। और यही एक ऐसी शुरुआत थी जिसकी इन दोनों को कोई तवक्को न थी। इमरान महसूस करने लगा कि उसकी जिंदगी बदल गई है। अब हर रात वो चुपके से अपने घर से निकलता और जंगल की तरफ जाता। नूर हमेशा इसका इंतजार कर रही होती। इसकी आवाज इमरान के लिए मानूस हो चुकी थी, जैसे सर्दियों में एक गर्म कंबल। वो इसे दरख्तों के बीच रास्ता दिखाती और दोनों एक छोटे से नाले के पास बैठकर घंटों बातें करते। नूर ने इमरान को अपनी दुनिया की बहुत सी कहानियां सुनाई। उसने कहा कि सब जिन बुरे नहीं होते। कुछ अमन चाहते हैं, मगर कुछ अंधेरे से भरे हुए हैं। नूर खुद भी कभी मुख्तलिफ थी। वो हमेशा मेहरबान नहीं थी। बहुत पहले की बात है, एक रात नूर ने कहा, मैंने किसी को तकलीफ दी। एक नाबीना लड़का था, तुम्हारी तरह। मैंने इसे डराया। मुझे मजा आया। मगर वो रो पड़ा, दुआएं मांगने लगा, और उसका खौफ मेरे दिल में बस गया। वो एहसास बरसों मेरे साथ रहा। इमरान खामोशी से सुनता रहा। वो नूर की आवाज में छपी उदासी को महसूस कर सकता था। मैं भूलना चाहती थी, नूर ने कहा, मगर मैं भूल ना सकी। फिर मैंने तुम्हें देखा, और सब याद आ गया। शायद तुम्हारी मदद करना ही मेरा कफ़ारा है। इमरान ने सर हिलाया। तुम अब पहले जैसी नहीं हो। तुम बेहतर हो गई हो। नूर खामोश हो गई। तुम वाकई ऐसा सोचते हो? हाँ, इमरान ने कहा। मेहरबानी किसी को भी बदल सकती है। नूर ने इमरान को नई बातें सिखाना शुरू की। वो उसे सिखाती कि कैसे अपनी हवास को ज्यादा गहराई से इस्तेमाल करे। वो एक पत्ता गिरा देती, और इमरान उसकी गिरने की आवाज से अंदाजा लगाता कि कहाँ गिरा। वो एक पत्थर उसके हाथ में रखती और कहती, आंसी महसूस करो, इसकी शक्ल और साइज को समझो। आहिस्ता आहिस्ता इमरान ने दुनिया को ऐसे अंदाज में महसूस करना शुरू किया जैसे और कोई ना कर सके। एक रात नूर ने इसे बगैर छड़ी के जंगल में चलना सिखाया। उसने कहा, दरख्तों को सुनो, हवा को महसूस करो, और अपने कदमों पर भरोसा करो।
شروع میں عمران گرتا رہا، لیکن کئی راتوں کے بعد وہ یوں جنگل میں چلنے لگا جیسے وہ دیکھ سکتا ہو۔ گاؤں والوں نے عمران میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ اب سیدھا چلتا، اس کی آواز میں طاقت تھی اور وہ زندہ دکھتا تھا۔ بچے اسے سلام کرتے، کچھ مشورے لینے آتے۔ وہ لوگ جو اسے نظر انداز کرتے تھے اب اسے ایک مختلف روشنی میں دیکھتے۔ کیا تمہیں کوئی شفا دینے والا ملا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ عمران صرف مسکرایا۔ اس نے کسی کو نور کے بارے میں نہیں بتایا۔ اسے معلوم تھا کہ لوگ سمجھ نہ پائیں گے۔ مگر ایک رات نور نہیں آئی۔ عمران نالے کے پاس بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس نے نور کو پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ جنگل عجیب لگ رہا تھا، بھاری، سرد اور خاموش۔ ہوا میں کوئی سرگوشی نہ تھی، صرف سناٹا۔ وہ دیر تک انتظار کرتا رہا، پھر کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ اس نے اپنے دل کی سنی اور قدموں کو خود چلنے دیا۔ رات عام راتوں سے زیادہ اندھیری تھی اور لگتا تھا جیسے ستارے بھی چھپ گئے ہوں۔ کچھ دیر بعد اسے عجیب سی آوازیں سنائی دیں۔ یہ نور کی نرم آواز نہ تھی بلکہ گہری، وسیلی سرگوشیاں تھیں، جیسے دور دور کی زبانوں میں کوئی بول رہا ہو جنہیں عمران سمجھ نہیں سکتا تھا۔ وہ آوازوں کے قریب گیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ پھر اسے نور کی آواز سنائی دی۔ وہ بول رہی تھی مگر اس کی آواز کمزور تھی، وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ عمران ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا اور سننے لگا۔ وہاں اور بھی آوازیں تھیں، تیز اور ظالمانہ۔ وہ شیاطین تھے، سیاہ جن، جو نور کو ڈھونڈ چکے تھے اور اس پر غصہ تھے۔ تم نے انسان کی مدد کی، ایک نے کہا۔ تم اپنی اصل بھول گئی ہو۔ میں نے مہربانی چانی ہے، نور نے جواب دیا۔ یہ کمزوری نہیں ہے۔ تم نے ہمارے قانون توڑے ہیں، ایک اور جن نے غصے سے کہا۔ عمران انہیں دیکھ نہ سکا مگر وہ ان کے غصے کو محسوس کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف ایک نابینا انسان تھا، مگر وہ نور کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ درخت کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ رک جاؤ، اس نے کہا۔ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ فضا ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ سب جن اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران ان کی نظریں اپنے جسم پر محسوس کر سکتا تھا۔ تم بولنے کی جرت کیسے کرتے ہو؟ ایک نے اغرا۔ جب کوئی اور نہیں تھا اس نے میری مدد کی، عمران نے کہا۔ اس نے اندھیرے میں مجھے روشنی دکھائی۔ شیاطین ہنسنے لگے۔ تم کچھ نہیں ہو، ایک کمزور انسان، نابینا اور ٹوٹا ہوا۔ عمران نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں حالانکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور پھر اس نے دعا کی، زور سے نہیں مگر دل کی گہرائی سے۔ اس نے حفاظت مانگی، اس نے روشنی مانگی، اس نے سکون مانگا۔ فضا بدلنے لگی۔ اس کے ارد گرد ایک نرم سی روشنی نمودار ہوئی۔ شیاطین کی آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ وہ چیخنے لگے مگر رک نہ سکے۔ اس کی دعا جلتی ہے، ایک نے چیخا۔ ہمیں جانا ہوگا۔ ایک ایک کر کے وہ سائے غائب ہو گئے۔ جنگل دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ عمران گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ تھک چکا تھا مگر اسے اپنے پہلو میں کچھ گرم سا محسوس ہوا۔ نور، تم نے دعا کی، اس نے حیرانی سے کہا۔ میرے پاس اور کچھ نہ تھا، عمران نے جواب دیا۔ مگر وہی کافی تھا، نور نے کہا۔ وہ کمزور تھی مگر زندہ۔ وہ اس کے کندھے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور عمران نے اسے آہستہ سے تھام لیا۔ تم نے مجھے بچایا، وہ بولی۔ نہیں، عمران نے کہا، ہم نے ایک دوسرے کو بچایا۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ ستارے دوبارہ آسمان پر آ گئے۔ ہوا پھر سے نرم ہو گئی۔
नूर ने इमरान की तरफ देखा। तुम अपनी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। इमरान मुस्कुराया। शायद क्योंकि मेरे पास एक अच्छी अल्फास्तद थी। इस रात उनके दरमियान कुछ बदल गया। सिर्फ एतबार दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा। वो अंधेरे का सामना एक साथ कर चुके थे और अब उनके दिलों में ज्यादा रोशनी थी। अगरचे नूर एक और दुनिया से थी और इमरान सिर्फ एक इंसान, लेकिन उनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक पैदा हो गया था जो कम ही लोग समझ सकते हैं। वो जंगल जो कभी खौफ से भरा होता था, अब सुकून की जगह बन चुका था। और इमरान जानता था कि जहां दिल खुले हों, वहां अंधेरे में भी रोशनी उग सकती है। कभी वो तन्हा अंधेरे में चलता था, मगर अब वो मकसद के साथ चलता था और नूर उसके साथ थी। जंगल में हमले के बाद के दिन खामोश गुजरे। इमरान अपने घर में रहा, आराम करता रहा। इसका जिस्म थका हुआ था, मगर उसका दिल रोशनी से भर गया था। वो नूर के बारे में सोचता रहा और इस रोशनी के बारे में जो उन दोनों को बचा गई थी। वो सोचता कि क्या नूर अब महफूज है। हर शाम वो जंगल के किनारे जाकर उसका इंतजार करता। एक रात जब आसमान पर सितारे चमकने लगे, नूर आ गई। इसकी आवाज नर्म थी, मगर सुकून से भरपूर। इमरान, उसने कहा, मैं आ गई हूं। इमरान मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो इसके पास बैठ गई। उनके आसपास जंगल पुरसुकून और महफूज महसूस हो रहा था। शयातीन जा चुके हैं, नूर ने कहा। तुम्हारी दुआ ने उन्हें भगा दिया। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं कर सकता हूं, इमरान ने कहा। कभी कभी, नूर ने कहा, दिल हर जादू से ज्यादा ताकतवर होता है। वो दोनों खामोश बैठे रहे। ऊपर आसमान पर सितारे उम्मीद की छोटी छोटी रोशनियों की तरह चमक रहे थे। नूर ने इमरान का हाथ थामा। इमरान, उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरी इस दुनिया में मौजूदगी खत्म हो रही है। इमरान की मुस्कुराहट धुंधला गई। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने जिस तरह एक इंसान की मदद की, वो हमारी दुनिया के उसूलों के खिलाफ था। मैंने कानून तोड़ा है। अब मुझे वापस जाना होगा, वहां जहां से मैं आई थी। इमरान का दिल बोझल हो गया। क्या मैं तुम्हें दोबारा देख सकूंगा? नूर ने तवक्कुफ किया। मुझे मालूम नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूं। उसने आहिस्तगी से अपना हाथ इमरान की आंखों पर रखा। इसकी उंगलियां ठंडी थीं, मगर उसके लम्स में रोशनी थी। एक गर्म सी रोशनी इमरान के जिस्म में आतर गई। वो महसूस कर सकता था कि एक नरम तवानाई इसके अंदर फैल रही है। तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। एक तोहफा, नूर ने कहा। तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं देखोगे, मगर तुम अपने अंदाज में देखोगे। जब इसने अपना हाथ हटाया, इमरान ने आंखें खोली। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने कुछ देखा। साफ चेहरे, मुकम्मल शक्लें नहीं, मगर रोशनी, रंग और हरकत। उसने सितारों को चमकती धूल की तरह देखा। उसने नूर को एक नीली चमकती रोशनी की सूरत में देखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं देख सकता हूं। सब कुछ नहीं, नूर ने कहा, मगर जितना काफी हो, इतना जरूर। इमरान ने आरद गिर्द देखा। दरख्तों में एक हल्की सी चमक थी। दुनिया की खूबसूरती कुछ ऐसी थी जैसी इसने कभी सोचा भी न था। शुक्रिया, इसने आहिस्ता से कहा। शुक्रिया तुम्हारा, नूर ने कहा, तुमने मुझे मेहरबानी सिखाई। ये बताया कि ख्याल रखना क्या होता है। एक हुआ का झोंका जंगल से गुजरा। नूर खड़ी हो गई। इसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता मसलन सुबह की धुंध के तहलील होने लगा। खुदा हाफिज, इमरान। रोशनी में चलना। खुदा हाफिज, नूर, इमरान ने कहा। तुम मेरी तारीकी की रोशनी थी। वो चली गई।
जंगल खामोश हो गया, मगर इमरान ने खुद को तन्हा महसूस नहीं किया। इसकी मौजूदगी अब भी थी, एक याद की तरह जो कभी मिटती नहीं। इमरान गांव वापस आया। वो आहिस्ता चलता, मगर पुरएतिमाद। लोग उसकी तब्दीली को महसूस करते। इसकी आंखों में एक नर्म रोशनी थी। इससे अब अपनी छड़ी की जरूरत न थी। वो दूसरों की मदद करने लगा, जैसे नूर ने इसकी की थी। जब कोई गम में होता, वो इसे सुनता। जब कोई दर्द में होता, वो इससे ऐसे बात करता जैसे इसके दिल को सुकून मिल जाए। बच्चे इसे ए रोशनी वाला आदमी कहने लगे। कुछ लोग इससे पूछते कि इसमें ये तब्दीली कैसे आई। वो सिर्फ इतना कहता, कभी कभी जब तुम रास्ता भूल जाओ, एक रोशनी तुम्हें ढूंढ लेती है। बस तुम्हें इसके पीछे चलने के लिए तैयार होना होता है। साल गुजरते गए। इमरान बूढ़ा हो गया, मगर उसका दिल जवान रहा। वो सिर्फ रास्ते नहीं, जिंदगियां भी दिखाने वाला रहनुमा बन गया। दूसरे गांव से लोग उसकी बातें सुनने आने लगे। एक दिन एक छोटी नाबीना बच्ची उसके पास आई। वो रो रही थी। इसके वालिदैन कहते थे कि वो एक आम जिंदगी नहीं गुजार सकती। इमरान उसके करीब झुक गया। क्या तुम देखना चाहती हो? उसने पूछा। बच्ची ने सर हिलाया। तो फिर अपनी आंखें बंद करो, उसने कहा, और सुनो। दरख्तों को सुनो, हवा को सुनो, लोगों को सुनो। दिल से महसूस करो। बच्ची ने सुना। फिर वो मुस्कुराई। मैं सब कुछ महसूस कर सकती हूं, उसने कहा। यही तुम्हारी रोशनी है, इमरान ने कहा। गांव के लोग देखते रहे। इन्होंने बच्ची के चेहरे पर तब्दीली देखी। अब वो डरी हुई ना थी। इमरान खड़ा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी वो ख्वाबों में नूर की हल्की चमक अब भी देखता। वो कभी वापस ना आई, मगर वो कभी गई भी नहीं। इसका तोहफा जिंदा था, वो सिर्फ इमरान की आंखों में नहीं, बल्कि इसके अमल में। उसने जो रोशनी दी थी, वो अब दूसरों के लिए चिराग बन चुकी थी। यूं नाबीना इंसान और जिन लड़की की कहानी एक खामोश सी दास्तान बन गई। लोग इसे सितारों के नीचे सरगोशियों में सुनाते। वो कहते, अगर तुम कभी अंधेरे में गुम हो जाओ, इस आदमी को याद रखो जो रोशनी के साथ चलता था, और इस जिन लड़की को जिसने इसे रास्ता दिखाया। और आज भी जंगल में खामोश रातों में हुआ अब भी एक नर्म सी सरगोशी लिए चलती है, नूर की आवाज इन दिलों की रहनुमाई के लिए जो सुनने की हिम्मत रखते हैं।